जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बाघुणी जिनत एवं शिमिलीपाल जेनाबिल साउथ शिमिलीपाल डिविजन घंच जंगल मध्य रही जिनत प्रथमे चहलारे जिनत छड़ा जाइथिला किंतु लोके चलप्रचल अधिक होबारु ताकु जेनाबिल रेंज रे छड़ा जाइछि। एने दिबा 4 घटिका समय विभागीय अधिकारी सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर शिमिलीपाल जंगल को शिकार करने को जाइथिबा 3 शिकारी को गिरफ्त कला वन विभाग। मयूरभंज जिलार शिमिलीपाल जंगल को शिकार करने को जाइथिबा 3 शिकारी को गिरफ्त करछि वन विभाग। समस्त शिकारी को विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाइछि। शिकारी निकटर शिकार पर व्यवहृत विभिन्न सामग्री आदि जबत करछि वन विभाग। एने शिमिलीपाल कर्तृपक्ष दिबा 2 घटिका समय सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर जयपुर धान मंडी में कटनी छटनी को नहीं उत्तेजना। मयूरभंज जिलार जयपुर मंडी में चाषी धान किणा आरंभ हो जाता बेले कटनी छटनी को नहीं चाषी भितर असंतोष देखा मिली। क्विंटाल पिछा 6 किलो कटनी छटनी को नहीं चाषी भितर दिबा 2 घटिका समय उत्तेजना देखा मिलता। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन हेमपुर ग्राम रे एक परिवार समस्त सदस्य पिकनिक करने को बुलवा जाइथा बेले मध्यरात्रि घरे पशि लाखाधिक टंकार सोना रूपा अलंकार समेत नगद टंका चोरी घटना मामला रुजु कर शुक्रवार अपराह्न 3टारे साइंटिफिक टीम और संधानी कुकुर सहायतार तदंत को व्यापक करिछि बैसिंगा पुलिस। एतलाकारी सर्वेश्वर जेना अभियोग मुताबक सपरिवार बुलवा जाइथा बेले घरे कहीं नथिबार सुजोग नहीं दुर्वृत्त माने घरे पशि ताला भांगिबा सहित घर भितर थिबा आलमीरा ताला मध्य भांगी देइथिले। एहा परे आलमीरा भितर रखा जाइथिबा लाखाधिक टंकार सोना रूपा अलंकार समेत झीवर पाठपढ़ा पई रखा जाइथिबा नगद 11,000 टंका मध्य चोरी करी नहीं चंपट मारिथिले। एने बैसिंगा पुलिस मामला रुजु करी अपराह्न रे संधानी कुकुर एवं साइंटिफिक टीम सहायतार तदंत को व्यापक करिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर उपकंठ बरमुंडा स्थित विजु पट्टनायक खेल पड़िया आयोजित अंतरराज्य स्तरीय कृषक क्षेत्र परिभ्रमण कार्यक्रम कृषि ओडिशा 2025 कार्यक्रम रे जोग दे कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका एवं जड़े सफल चाषी भाव में शुक्रवार अपराह्न 3टारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव और कृषि मंत्री समेत अन्य पदाधिकारी निकटर नगद 10,000 टंकार पुरस्कार राशि समेत ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित हेले बेतनटी थाना अधीन खड़ीशल कलोनी साईर सफल चाषी मिहिर कुमार महांत। पारंपरिक धान चाष व्यतीत वर्ष तमाम विभिन्न प्रकार पनीपरिया फल चाष करी मिहिर बेस सुनाम अर्जन करछंती। मिहिर भली जड़े उद्योगी युव चाषी कृषि एवं उद्यान कृषि विभाग पक्षरु मार्गदर्शन करा जाई पार आछि। पनीपरिया और विभिन्न प्रकार फल चाष भाव में मिहिर निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारिथिबा बेले माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत हेबा सहित सम्मानित होई अन्य चाषी मानक पई बेस उदाहरण सृष्टि करछंती। परवर्ती खबर बेतनटी ब्लॉक सालबणी जवाहर नवोदय विद्यालयर वार्षिक उत्सव स्कूल परिसर में शुक्रवार अनुष्ठित हो जाइछि। विद्यालय अध्यक्ष जयराम नायक उत्सव अध्यक्षता करथिबा बेले सम्मानित अतिथि भावे बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन, बेतनटी तहसीलदार सूरज चंद्र नाय राउत, मुख्य वक्ता भावे मयूरभंज जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णचंद्र सेठी और सम्मानित वक्ता भावे अतिरिक्त जिलापाल नेत्रानंद मल्लिक प्रमुख योगदान करी वक्तव्य रखिले। विद्यालयर सहकारी अध्यक्ष मोहन दास गिरी अतिथि को स्वागत करथिले। एही अवसर में विभिन्न प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करी कृतित्व अर्जन करितवा छात्र छात्री को पुरस्कृत करा जायतिला। शेष में सहकारी अध्यक्ष श्री गिरी धन्यवाद अर्पण करने सहित समस्त अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी सहयोग निमंते कृतज्ञता ज्ञापन करथिले। परे सांस्कृतिक कार्यक्रम होइतिला। विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षिका और कर्मचारी सहयोग करथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୁରୁଡିହିଠାରେ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ବନ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶବିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ରାତିରୁ 30 ଟିକିଆ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀପଲ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ନୁରୁଡିହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ଗାଡ଼ିଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବନ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିଟି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଡ଼ଦୁଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ। ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶବିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଦାଡ଼ଦୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ମଧୁସୂଦନ ପାଣ୍ଡେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳେ ବିଲକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଣୁଆ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ସକାଳ 8:15 ସମୟରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘରେ ଏକାକୀ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 11:30ଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଏତଲାକାଳୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଲୋଚନା ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ବିନ୍ଧାଣୀ ଓ ପୁଅ ନଥିବା ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଗ୍ରାମର ସବିତା ଜୋସେଫ, ଜବାନ ଜୋସେଫ, ଲାଲୁ ଘୋଡ଼େଇ ପ୍ରମୁଖ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସୁଲୋଚନା ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 11:30ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ 455 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୂଆଝାଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମରେ ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗତ ନଭେମ୍ବର 5ରେ ଜନଜାତି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସରକାରୀ ଜମିରେ କିଛି ଲୋକ ଘରଦ୍ୱାର କରି ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଚାଷ ଜମି ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ମରଡ଼ା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବେତନଟୀ, ବୈଶିଙ୍ଗା, ବାରିପଦାରୁ ପୁଲିସ ସମେତ SDPO, ଅତିରିକ୍ତ SP, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ଅବଶ୍ୟ ପରେ 25ରୁ 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ITDA ବାରିପଦା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 52 ଏକର ସରକାରୀ ଜାଗାରୁ 37 ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳୀରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ଜଳାଶୟ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣଭୋଜି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ କୁଡ଼ୁମି ସେନାର ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତା ବରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସାମ୍ବାଦିକ ତୁଷାରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା 48 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଫଳ, ମିଠା, ବ୍ରେଡ୍, ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଭୃତି ବଣ୍ଟନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯଶପୁର 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭାଲୁବସା ନିକଟରେ ଏକ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଡ଼ାଢିଆ ଗ୍ରାମର ମାଧ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ସୁରୁ ସିଂ ବୟସ 55 ବର୍ଷ ସାଇକେଲରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଯଶପୁର ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ଟି କାମ ଚାଲିଥିବା ଅଣସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୃତଦେହ ରଖି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ପଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।